నమస్తే ఓర్గలు 9 నేషన్ టీవీకి స్వాగతం. ఢిల్లీలో జరిగిన న్యాయ సదస్సులో పాల్గొన్న మోడీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహిళలపై అఘాయిత్యాలు, పిల్లల భద్రతపై సమాజంలో తీవ్రమైన ఆందోళన నెలకొందని అన్నారు. దేశంలో మహిళల భద్రత కోసం అనేక కఠినమైన చట్టాలు ఉన్నాయని 2019లో ప్రభుత్వం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేసిందని అన్నారు. జిల్లా మానిటరింగ్ కమిటీల పాత్ర చాలా కీలకమని, జిల్లా మానిటరింగ్ కమిటీల్లో డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్, జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎస్పీలు ఉంటారని స్పష్టం చేశారు. న్యాయ వ్యవస్థలోని వివిధ అంశాల మధ్య సమన్వయం చేయడంలో జిల్లా కమిటీల పాత్ర చురుకుగా ఉండవలసిన అవసరం ఉందని అన్నారు ప్రధాని మోడీ. మహిళా అత్యాచార ఘటనలో వీలైనంత త్వరలో న్యాయం జరగాలని, సుప్రీంకోర్టు 75 ఏళ్ల ప్రయాణం, భారత ప్రజాస్వామ్యం న్యాయ వ్యవస్థపై ప్రతి ఒక్కరికి నమ్మకం ఉందని అన్నారు. సుప్రీంకోర్టుపై కానీ న్యాయ వ్యవస్థపై కానీ అవిశ్వాసంగా మాట్లాడలేదని అన్నారు. మన దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్యానికి రక్షణగా నిలుస్తుందని, గత 10 నెలల్లో కోర్టు మోడర్నైజేషన్ కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను చేపట్టామని అన్నారు. 2 రోజుల పాటు జరిగిన న్యాయ సదస్సులో చాలా కీలకమైన చర్చ జరిగిందని అన్నారు మోడీ. And dignitaries and members of the district judiciary who are here in attendance today for this inaugural program. It is an immense honor and privilege to welcome you all to this national conference of the district judiciary as we gather here today, not merely as custodians of the law, but also as a collective force dedicated to the continuous pursuit of justice, fairness, and integrity within our judicial system. We are honored to invaluable district court judges. Discuss strategy for case management at all tiers of the judiciary can be a powerful tool in assessment. With a weak foundation will impact the edifice experience quality of the Justice 5. Recent introduction of Lok Adalats by Supreme Court under the LG. This also unique in the sense that, in a fundamental sense, how do we ensure that the district judiciary is enabled to bear its burdens? As I gather from comparative information from other countries, we are doing fairly well with the technology use. What is being done at Supreme Court and High Courts can be done. के लोकप्रिय नेता के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आय 200 The President of the judiciary is not just the first, but more often the final point of contact for citizens. The reasons may be numerous. Many citizens are unable to afford legal representation, but may not know that they exist. Reasons beyond our opportunity does not receive and changing society. The e-courts project cause of justice. 78 out of 108 judicial officers in Delhi were women. In Uttar Pradesh, 54% of the appointment on how we can reshape our values and with the denomination of यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल भारत के लोगों ने इस अवसर पर मिशन लेवल पर काम हो रहा है. इसमें सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के सहयोग की बड़ी भूमिका रही है. आज जिला न्यायपालिका का ये कार्यक्रम भी इसी का हमें जीवन स्तर उसकी ईज ऑफ लिविंग से तय होता है और सी प्रक्रियाओं में तेजी ही नहीं आई. कोर्ट को भी मान्यता मिली है. बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है. हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है. महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में గణేష్ మండపాలకు అయ్యే కరెంటు ఖర్చంతా తానే భరిస్తానని, చెల్లిస్తానని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. విద్యుత్ శాఖ అధికారులు మండప నిర్వాహకులను ఇబ్బంది పెట్టవద్దని సూచించారు. కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఆడిటోరియంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాల నిర్వహణపై సమావేశం నిర్వహించారు బండి సంజయ్. ఈ సందర్భంగా బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ గణేష్ మండప నిర్వాహకులకు నవరాత్రి దీక్షలు చేపట్టాలని సూచించారు. భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తే కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయని అన్నారు. దీనికి తానే ఉదాహరణ అని, 30 ఏళ్లుగా నిత్యం భగవంతుని పూజిస్తానని చెప్పారు.
నిమజ్జనం రోజే కాకుండా 9 రోజుల పాటు కనీస సౌకర్యాలు ఆదేశించారు. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక అంబులెన్స్ల ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రశాంతంగా ఉత్సవాలు జరుపుకుందామని చెప్పారు బండి సంజయ్. మన గణేష్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ సమావేశానికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియపరుస్తూ ఉంది సార్. దాని ప్రకారంగా మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. మన కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ అదే కాకుండా ఇమర్షన్ అప్పుడు అది ఆల్రెడీ అప్పుడు కూడా వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. దాంట్లో అడిషనల్ కలెక్టర్ ఇప్పుడు ఇమర్షన్ టైంలో క్రేన్స్ విషయంలో ఎక్కువ క్రేన్స్ ఉంటే ఉండేట్లాగా క్రేన్ ఆపరేటర్ కోఆర్డినేట్ చేసి కూడా చాలా ఉత్సవ్ కమిటీ మెంబర్స్ కలెక్టర్, మున్సిపల్ కమిషనర్ అండ్ అదర్ ఆఫీషియల్స్, ముఖ్యంగా గణేష్ ఉత్సవ్ సమితి మెంబర్స్ కూడా మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారని చెప్పి సిపి గారు ఒక సవాల్ చేసింది. దాన్ని మీరు స్వీకరిస్తారా చెప్పాలి. నెక్స్ట్ గణేష్ నిమజ్జనోత్సవం తర్వాత సిపి గారు మళ్ళీ సేమ్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి, అరే సుభాష్, నేను ఏమనుకున్నా కరీంనగర్లో ఈ ప్రాంతంలో గణేష్ నిమజ్జనోత్సవం ఇంత భక్తి శ్రద్ధలో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఏ చిన్న గొడవ జరగకుండా నిమజ్జనం పూర్తయింది చెప్పి మీ అందరికీ సన్మానం సిపిగా చేసినట్టుగా పెట్టాలి. ఈ మీటింగ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? భక్తి శ్రద్ధలతో 9 days ఒక ఉపవాస దీక్ష తీసుకొని స్వామివారి నిమజ్జనోత్సవ కార్యక్రమం పూర్తి ఏమనుకున్నారో తప్పకుండా మనం అనుకున్న కోరికలు పక్కా నెరవేరుతాయి. అన్నింటికీ వేద ద్వారా నిర్వాహకులందరూ ఇక్కడికి వచ్చినా దాంట్లో నిర్వాహకం చేస్తున్నారు. మీరు ఎంత భక్తితోనే విఘ్నేశ్వర వాళ్ళు వాళ్ళతో సహకరించుకొని ఇక్కడ ఏమంటుందంటే మన కావాల్సిందంటే ఎలక్షన్ మీరు ఆ పేమెంట్ నేను చేసేస్తా. ఆ పేమెంట్ అంటే మళ్ళీ మీరు లక్షల ఖర్చు సార్ బయట ఉంటాయి. ఏదో మినిమం పేమెంట్. బీఆర్ఎస్ నేతలు దోచిన సొమ్మును విదేశాల్లో దాచిపెట్టారని ఆరోపించారు డిప్యూటీ సీఎం బండి విక్రమార్క. రామగుండం బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన ఆయన ఏ మొహం పెట్టుకొని కేసీఆర్ ప్రజల్లోకి వస్తారని విమర్శించారు. రుణమాఫీపై బీఆర్ఎస్ నేతలు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. రుణమాఫీ కాని రైతులెవరూ అధైర్యపడవద్దని సూచించారు. గత ప్రభుత్వం హయాంలో ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేశారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తక్కువ సమయంలో ప్రజల మనసును గెలుచుకుందని తెలిపారు. ఉద్యోగులకు ప్రతి నెల ఫస్ట్కే జీతాలు ఇస్తామని చెప్పారు బట్టి విక్రమార్క. 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పాం, చేసి చూపించామని తెలిపారు. కార్మికుల సంక్షేమం కోసం 1 కోటితో ఇన్సూరెన్స్ చేశామని, విద్యుత్ కార్మికులు 24 గంటల పనిచేస్తున్నారని చెప్పారు. థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టు పెడతామని, సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టు తెస్తామని చెప్పారు. పవర్ సర్ప్లస్ రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దామని అన్నారు. అవసరమైతే ఇతర రాష్ట్రాలకు విద్యుత్ను అమ్ముతామని చెప్పారు. సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లో మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని అన్నారు. ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళా సంఘాలకి ప్రాధాన్యత కూడా కల్పిస్తారు. సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ లో డ్వాక్రా సంఘాలకు సంబంధించిన మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవటం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి మహిళని మహాలక్ష్మిలాగా కొలవాలనేది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. అందులో భాగంగానే మిమ్మల్ని మహాలక్ష్మిలాగా తయారు చేయడం, వాళ్ళకి తర్ఫీదు ఇవ్వడం కూడా అంతే అవసరం అని చెప్పి కోసం, బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం
నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఆ నాయకత్వం 3 కోట్ల రూపాయలు 3 కోట్ల రూపాయల రాష్ట్రంలో దాదాపు 4 నుంచి 5 లక్షల మంది విద్యార్థులు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో చదువుతా ఉంటే అరకొర ఏర్పాటుతో నేను మొన్న పోయి చూసి వచ్చాను. ఇదే కరీంనగర్ జిల్లాలో ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వసతులు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి చిన్న పరిస్థితి నా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి ఈ రాష్ట్రంలో చదువుకునే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కడతాం. ఇది మా నిబద్ధతకి నిదర్శనం. మీ అందరికీ నేను స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. ఇన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకొని ముందుకు పోతున్నటువంటి తరుణంలో తగుదనమ్మా అని చెప్పి బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ నాయకత్వానికి కానీ లేకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీకి కానీ మనకు అవసరం లేదని ముఖ్యంగా రాష్ట్రంగా రిజర్వాయర్ కావాలని అడిగారు. రిజర్వాయర్ లిఫ్ట్ కావాలని అడిగారు. తప్పనిసరిగా పాలకుర్తి లిఫ్ట్ తో పాటు రిజర్వాయర్ కూడా మేము కూడా శాంక్షన్ చేశాం. అక్రమ నిర్మాణాలపై హైడ్రా దూకుడు పెంచింది. గ్రేటర్ వ్యాప్తంగా చెరువులు ఆక్రమించి నిర్మాణాలు చేపట్టిన ఏ ఒక్కరిని వదలడం లేదు. బుల్డోజర్తో గంటలోనే భారీ బిల్డింగ్లను సైతం నేలమట్టం చేస్తోంది. అక్రమ నిర్మాణాలపై హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. చెరువులను కబ్జా చేసి కోర్టుకు పోయి స్టే తెచ్చుకుంటా అంటే కూడా కుదరదని హెచ్చరించారు. స్టేలు తెచ్చుకున్న టైం కూడా ఇవ్వమని చెప్పారు. అక్రమ నిర్మాణాలను 2-3 గంటల్లోనే కూల్చివేస్తామని అన్నారు. ఎవరు ఎటువంటి వారని తెలుసుకొని కూల్చివేతల నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. మియాపూర్, షేర్లింగపల్లి, మదినగూడ, నిజాంపేట్ పరిధిలో పలు అక్రమ నిర్మాణాలను నేలమట్టం చేశారు హైడ్రా అధికారులు. చెరువులు, FTL, బఫర్ జోన్లలో నిర్మాణాలను చేపట్టిన వారిపై మియాపూర్ PS లో FIR నమోదు చేశారు. ఈ మేరకు వైశాలి నగర్లో ఇర్లా చెరువు బఫర్ జోన్లో నిర్మాణాలు చేపట్టారని, స్వర్ణలత, కృష్ణ కిషోర్లపై కంప్లైంట్ చేశారని ఇరిగేషన్ అధికారులు తెలిపారు. ఈ అపార్ట్మెంట్లో హైడ్రా అధికారులు గంటలోనే నీలమట్టం చేశారు. ఇన్కోర్ సంస్థ ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ కూడా అదే ఉందా సార్? అపార్ట్మెంట్ అదే ఉన్నది. జస్ట్ లిటిల్ బైట్ ఈ అపార్ట్మెంట్ బఫర్ దొరికింది. టీజీఐఐసికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు డిసైడ్ చేయాలి సార్. అవుట్లెట్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోయింది. కన్వర్షన్ అయిందా? అవుట్లెట్స్ కూడా కట్ ఇండస్ట్రియల్ చేసుకున్నారు. విజయ్ సార్ ఒక చిన్న లిటిల్ బైట్ చెక్ చేస్తాం. మన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎలా ఉన్నారు? ఇదిగో ఇలా ఉన్నారు. మీటింగ్లో కొట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ఇది కూడా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు. పిఠాపురం సమస్యలపై కౌన్సిల్ మీటింగ్ చేపట్టారు అధికారులు. మున్సిపల్ కమిషనర్, ఇంజనీరింగ్ శాఖ డీఈతో పాటు కౌన్సిలర్లు అందరూ హాజరయ్యారు. ఆ తర్వాత మీటింగ్ హాల్లోనే అందరి ముందు ఏం జరిగిందో తెలుసా? పిఠాపురం మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో రసరస చోటు చేసుకుంది. మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లుల చెల్లింపు విషయంపై మున్సిపల్ కమిషనర్ కనకారావు, డిఈ భవానీ శంకర్ల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగుతూ ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
అది చెప్పి మీరు మామూలుగా మాట్లాడడం కాదండి, అది ఆన్ పేపర్ కావాలి. నేను ఇస్తానండి, నేను మళ్ళా కన్స్పాండింగ్ చేసి ఇస్తాను. ఎప్పుడు ఎలా పడుతుంది, ఎప్పుడు ఇస్తారు చెప్తాను, రికార్డ్ చేసుకుంటాను. 15 రోజులు పడుతుందమ్మా, ఇస్తాను. ఆయన ప్రశ్నించారు ఏంటి ఎక్కడికి కలుపుతుంది ఇదంతా అని. 15 రోజులు కాదు సార్. వైసీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి రోజా పార్టీ మారబోతున్నారంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతుంది. వైసీపీకి రాజీనామా చేసి త్వరలోనే ఆమె ఓ తమిళ పార్టీలో తీర్థం పుచ్చుకుపోతున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పార్టీ మార్పుపై రోజా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. శనివారం ఆమె కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం రోజా మీడియాతో మాట్లాడుతూ నేను పార్టీ మారుతున్నట్లుగా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాను ఏ పార్టీ మారడం లేదని, జగనన్నతోనే ఉంటానని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పదవులు అనుభవించి పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు పార్టీని విడిచి వెళ్తున్న వారు ఒకసారి పునరాలోచన చేసుకోవాలని హితవు పలికారు. ఆపత్కాలంలో పార్టీకి ద్రోహం చేసిన వారిని ఎవరూ క్షమించరని హెచ్చరించారు రోజా. పిల్లలకి రక్షణ గురించి ఆలోచిస్తే చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా రేపులు, మర్డర్లు అండ్ ఆడపిల్లల కాలేజీ బాత్రూమ్స్లో హిడెన్ కెమెరాలు పెట్టి ఏ విధంగా పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారో మనం చూస్తున్నాం. ఈరోజు నేరస్తులకి ఇంత ధైర్యం వచ్చింది అంటే దానికి ఈ ప్రభుత్వం సిగ్గుపడాలి. ఎందుకంటే గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఒక తప్పు జరగాలి అంటే ఎంత భయం ఉండేదో మీకు అందరికీ తెలుసు. సో ఎవరైనా కూడా దిశ యాప్ని యూజ్ చేయకుండా ఏదైనా అఘాయిత్యానికి అమ్మాయి లోబడితే 24 గంటల లోపల నేరస్తుల్ని అరెస్ట్ చేసి వారిని శిక్షించే విధంగా చట్టాలని కఠినతరం చేశారు. కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ముచ్చుమరి లాంటి ఘటనలు జరగటం అనేది మనం చూసుండం. నిజంగా చాలా బాధాకరం. ఒక 9 ఏళ్ల అమ్మాయిని రేప్ చేసి చంపేసి ముక్కలు ముక్కలు చేసేశారు. 60 రోజులు అవుతున్న అమ్మాయి శవాన్ని కూడా ఇంతవరకు తీసుకురాలేకపోయారు. అసలు ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి సీఎం గారు కానీ హోంమంత్రి గారు కానీ వెళ్ళలేదు అంటే కారణం ఏంటో నాకైతే అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే మదనపల్లిలో ఫైల్స్ దగ్ధమయ్యాయి అనగానే డీజీపీ గారిని స్పెషల్ ఫ్లైట్లో పంపించిన వాళ్ళు ఎందుకు ముచ్చుమరికి స్పెషల్ ఫ్లైట్లో డీజీపీ గారిని కానీ లేదా సంబంధిత మంత్రి గారిని ఎందుకు పంపించలేదు నాకు అర్థం కాలేదు. అలాగే నిన్న పేపర్లో చూశాను, గుడ్లవల్లేరు కాలేజీలో బాత్రూమ్స్లో హిడెన్ కెమెరాలు పెట్టారని పిల్లలు వచ్చి ఆడపిల్లలు చెప్తే అసలు అక్కడ ఏం జరగలేదని ఎస్పీ గారు చెప్పడం చాలా దురదృష్టకరం. ఈరోజు 300 మంది పిల్లలు ఈరోజు న్యాయం కావాలంటూ ధర్నా చేస్తుంటే ఇప్పుడు విచారణ చేస్తామని దిగిరావటం అనేది మేమంతా కూడా గమనించాల్సిన విషయం. అలాగే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మీరు చూస్తే ర్యాగింగ్ భూతం ఎలా ఎక్కువైందో మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం. నారాయణ కాలేజీలో మెడికల్ విద్యార్థినిని ర్యాగింగ్ చేసి చంపేశారు. అలాగే కలికిరిలో జేఎన్టీయూలో విద్యార్థి ర్యాగింగ్ చేయడం వల్ల ఎలా ఆత్మహత్య చేసుకుందో గమనించాం. అంటే గత 5 సంవత్సరాలు లేని ర్యాగింగ్ భూతం మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎలా పిల్లల ప్రాణాలు తీస్తుందో మనం గమనించాల్సిన విషయం. నేను ఈ ప్రభుత్వానికి ఒకటే చెప్పగలను, రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం మీద పెట్టిన దృష్టి ఇంట్రెస్ట్ పక్కన పెట్టి ఆడపిల్లకి రక్షణ కల్పించడంలో గౌరవాన్ని కల్పించడంలో మీరు ముందుండాలని కూడా వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు కాదు, గతంలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు 2014 to 19 కూడా ఇలాగ చాలామంది మారారు. మారిన వాళ్ళు ఏమయ్యారో కూడా మనం కళ్ళారా చూసాం. సో ప్రజల చేత ఒక పార్టీ సిద్ధాంతాలు నచ్చి ఎన్నుకోబడిన
ప్రజల పార్టీ సిద్ధాంతాలు నచ్చి ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు, పార్టీ నియమించిన వాళ్ళు ఈరోజు వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి వాళ్ళు చేస్తుంది కరెక్టా తప్ప అనేది. సో దీనివల్ల జగన్ అన్నకో వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకో ఎటువంటి నష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడూ కూడా పార్టీకి ద్రోహం చేసి వెళ్ళిన వాళ్ళని ఎవరూ కూడా గౌరవించరు, క్షమించరు. పూణేలో ఆ మధ్య మైనర్ కారు నడిపి ఇద్దరిని చంపేశాడు. ఇలాంటి ఘటన కూడా భాగ్యనగరంలో జరిగింది. హైదరాబాద్లో కూడా మైనర్ చేసిన అరాచకమే ఇది. కాకపోతే హైదరాబాద్లో మాత్రం ఎవరు చనిపోలేదు. కానీ మైనర్ బాబు ఫార్చునర్ కారుతో సృష్టించిన బీభత్సానికి కారు, ఆటో ధ్వంసమయ్యాయి. హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్లో రోడ్ నెంబర్ 2లో ఓ కారు బీభత్సం సృష్టించింది. అతి వేగం దూసుకొచ్చిన కారు ఫుట్పాత్ పైకి దూసుకెళ్లింది. లూమిని మాల్ వద్ద పార్క్ చేసి ఉన్న కారు ఆటోను ఢీకొట్టి కారు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో కారు, ఆటో ధ్వంసమయ్యాయి. అయితే ఆ టైంలో అందులో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. కాగా మైనర్లకు వాహనాలు ఇవ్వకూడదని తెలిసినా వారి తల్లిదండ్రులు ఇస్తుండటంతో పోలీసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో అక్కడ ఎవరైనా ఉంటే ప్రాణాలు పోయేవని, అదృష్టం కొద్దీ ఎవరూ లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఏదైనప్పటికీ ఇలాంటి విషయాల్లో కఠిన వివరించాలని ప్రజలు పోలీసులను కోరుతున్నారు. తెలంగాణ ప్రజలను వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ చేసింది. శనివారం రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా అధికారులు తెలిపారు. ఉరుములు, మెరుపులతో వేగంతో కూడిన ఈదురు గాలులు వీల్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. అల్పపీడనం మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారి పశ్చిమ మధ్య మరియు దాని సమీపంలో ఉన్న పరిసర వాయువ్య బంగాళాఖాతం వద్ద కేంద్రీకృతమయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ కారణంగా తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. మరికొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అన్నారు. తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం, మంచిర్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాల్పల్లి, వరంగల్ జిల్లాలకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసింది. అలాగే నిర్మల్, నిజామాబాద్, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట్, మహబూబాబాద్, జన్గాం, సిద్దిపేట్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, గద్వాల్ జిల్లాల్లో మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వాతావరణ శాఖ 9 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్, 13 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీల్చే అవకాశం ఉందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓర్గలు 9 నేషనల్ టీవీ.